Good morning, everybody. Thank you so much for joining today. My name is Vivek Rajashekharan. இன்னைக்கு நம்ம வந்து அமேசான் வெப் சர்வீசஸ் உடைய சர்வீஸ் டிப்ளாய்மெண்ட் மாடல்ஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ் பத்தி ஒரு சின்னதா வந்துட்டு ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் மாதிரி பார்ப்போம். We are going to have an introduction about the um, Amazon Web Service and its cloud deployment and service models today. And before that, I would like to give a just prelude for how this cloud deployment have been started. Like during the initial days, like few years back in Amazon, they used to have their servers in California, New Jersey, and everywhere in America, and they used to run the physical servers. At that time, what happened is during their huge sales, like Big Billion Days and other huge e-commerce transactions while happening in particular days, the net traffic was huge, and that caused the crash of the servers. The servers were failing, continuously getting failure. So they were like, okay, fine, we need some accessibility. We need to get the servers across the globe, and it should be easily accessible, and it should be something like it should have a real uptime, and it should be scalable also. So what they have done is they have formed the group of IT experts across the globe. So they have done the research, and they were trying to find a methodology which could help them to have a scalable, easily accessible, fast and cost-effective server deployment models, and that's how the cloud technology was invented. And now we have Azure for Microsoft, and Amazon Web Service for Amazon, and we have GCP, Google Cloud Platform for Google. Each and everyone have their own cloud deployment models, and we are going to see them one by one. And let's start. Okay. In this lecture, we are going to have some prelude, what are the services offered by Amazon, and what are the IaaS, infrastructure as service, platform as service, software services, what are them, and we will have some real world examples of how these deployment models are being deployed, and some stuff like that we are going to discuss. Okay. And we will also have a question and answer and some discussion sessions at the conclusion of this presentation. First of all, the basic motto or the basic bottom line of Amazon Web Service is pay as you go pricing. That's one of the biggest advantages. And the cloud computing is nothing but an on-demand delivery of IT resources. நீங்க வந்து ஒரு ஐடி ரிசோர்ஸ் எனக்கு வேணும். இப்ப நீங்க வந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா நீங்களே அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டை வந்து நீங்களே அந்த பில்டிங் எல்லாம் கட்டி, அதுக்கப்புறம் வந்து அங்க வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி, சிசிடிவி கேமரா, அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு சமைக்கிறதுக்கான அந்த வெசல்ஸ், அதுக்கு உண்டான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், அது எல்லாத்தையும் நீங்களே வாங்கி அதை செட் பண்ணி பில்ட் பண்ணி, அதுக்கு பிறகு நீங்க அங்க வந்துட்டு நீங்க வந்து ஃபுட்டை வந்து நீங்க வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதை வந்து நீங்க டெலிவர் பண்ணி, இல்ல நீங்க வந்து கஸ்டமர்ஸ்க்கு சர்வ் பண்றது அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு பழைய மாடல், நம்மளுடைய ரொட்டீன் பிசிக்கல் சர்வீஸ் மாடல். அப்படின்னா இது வந்து அப்படி கிடையாது. இது வந்து எப்படின்னா ஆல்ரெடி பில்ட் ஆயிருக்கக்கூடிய ஒரு ரெஸ்டாரண்ட். இட் ஹேஸ் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இந்த அதுல இருந்து எனக்கு எது வேணுமோ அதை மட்டும் நான் வாங்கிக்கிறேன் அப்படிங்கிறது. அது எனக்கு என்கிட்ட வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்துட்டு பேசிக்கா பில்டிங் இருக்கு, எனக்கு வந்துட்டு இன்னும் கரண்ட் பேசிக்கா எனக்கு தேவையான எல்லாமே இருக்கு. எனக்கு வந்து இந்த ஃபுட் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கான செஃப் அண்ட் அந்த ஃபுட்டை சர்வ் பண்றதுக்கான சர்வர்ஸ் இவங்க மட்டும் வேணும் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம அதை மட்டும் வாங்கிக்க முடியும். இல்ல எனக்கு வந்து இந்த சர்வர் எனக்கு வந்து வேலை செய்யறதுக்கு ஆள் இருக்காங்க, எனக்கு வந்து இடம் மட்டும் வேணும் அப்படின்னு சொன்னா பிளாட்ஃபார்ம், அந்த பிளாட்ஃபார்ம் மட்டும் நமக்கு வேணும் அப்படின்னு சொன்னா அதை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னா எப்படி இருக்கும். இதே விஷயத்த வந்து நம்ம சர்வர் வேர்ல்டுல நம்ம டிப்ளாய் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா அதுதான் அமேசான் வெப் சர்வீசஸ். இங்க வந்து நமக்கு வந்து என்ன வேணுமோ அந்த சர்வீஸ்க்கு மட்டும் நம்ம we can pay that service and we can able to avail that service. அது ஒன் ஆஃப் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் அமேசான் வெப் சர்வீஸ். இப்போ எனக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு
ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து நான் பில்ட் பண்ணியிருக்கேன், இல்ல ஒரு டேட்டா பேஸ் வந்து நான் வந்து SQL மாதிரி நான் ஒரு டேட்டா பேஸ் வந்து பில்ட் பண்றேன். அதை வந்து நான் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும். அந்த சாஃப்ட்வேரை வந்து நான் டெவலப் பண்ணிருக்கேன். ஐ ஹேவ் டெவலப்ட் அ சாஃப்ட்வேர் அண்ட் ஐ நீட் டு டெஸ்ட் த சாஃப்ட்வேர் இன் அ சேஃப் என்விரான்மெண்ட். நம்ம டைரக்டா போய் நம்ம கஸ்டமர்ஸ் நம்ம டிப்ளாய் பண்ணிட முடியாது. சர்வர்லாம் நம்ம சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாம் நம்ம கிரியேட் பண்ணிருக்க அப்ளிகேஷன் ப்ராப்பரா ஒர்க் ஆகுதா, ஏதாவது பக்ஸ் எரர்ஸ் இருக்கா, ஏதாவது கிளிட்ச் இருக்கா, இதெல்லாம் நம்ம பார்த்து இந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி 100% வந்துட்டு கரெக்டா இருக்கு அப்படின்னா தான் நம்ம வந்து அதை வந்து நம்ம sorry to interrupt. Actually, I think, are you sharing your screen? Nobody can see your screen, I guess. Yeah. Only it's only his face only. Yeah, we can see you. I think you have turned on camera, so we can see you, but not your screen. அப்படியா? Yeah, now we can see. Now we can see your screen. Still, I'm not able to. இந்த ஷேர் பண்ற அந்த ஆப்ஷன் எனக்கு அதான் ஷேரிங் கரெக்ட்டா தான் இருக்கு. இப்போ நீங்க மினிமைஸ் பண்ணுங்க. கரெக்ட்டா தான் இருக்கு. மினிமைஸ் இந்த பிபிடி தெரியும். எஸ். இந்த பிக்சர் தெரியுதா? பிபிடி தெரியல, கூகுள் மீட் தான் தெரியுது. இல்ல இந்த என்ன பண்ணுங்கன்னா ஸ்டாப் ஷேரிங் கொடுங்க. ஸ்டாப் ஷேரிங் கொடுத்துட்டு திரும்பவும் ஷேர் கிளிக் பண்ணுங்க. ஷேர் கிளிக் பண்ணுங்க. ஓகே. சோ அதுல ஸ்கிரீன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கா? ஷேர் பண்ணும்போது ஸ்கிரீன் லெஃப்ட் சைடுல ஸ்கிரீன், அந்த ஸ்கிரீன் கிளிக் பண்ணுங்க. now we can see your entire screen. Okay. Right. So as I said, in the cloud service and deployment models today, infrastructure as service, platform as service, software as service, இந்த மாதிரி நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சர்வீசஸ் நமக்கு இருக்கு. நம்முடைய டிமாண்டுக்கு இல்லைன்னா நம்முடைய ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி we can avail a service from Amazon Web Service. We don't need to include everything all in one as a package. நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம ரெஸ்டாரண்ட்னா நம்ம என்டையர் ரெஸ்டாரண்டே நம்ம இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ல ஆரம்பிச்சு பவர் சப்ளைல இருந்து மேன் பவர்ல இருந்து குக்கிங் உண்டான ரா மெட்டீரியல்ஸ்ல இருந்து எல்லாத்தையும் வந்து மொத்தமா வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எனக்கு இந்த சர்வீஸ் மட்டும் வேணும் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் சர்வீஸை மட்டும் நம்ம அவைல் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதைத்தான் வந்து அமேசான் வந்து அதோட பிரைசிங் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதை பத்தி தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல வந்துட்டு நமக்கு வந்து நான் சொன்ன மாதிரி நான் ஒரு சாஃப்ட்வேர் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். I have created a software and I want to test the software, how it works, whether it has any bug, it has any glitch. I want to test the software in a secured, closed environment with some servers implementation and everything அப்படின்னா we can go for IaaS, infrastructure as a service. அந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை யூஸ் பண்ணி எனக்கு உண்டான சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங்ஸ் அதெல்லாம் நான் பண்ணி பார்த்துக்கணும். அதுவே வந்து எனக்கு இந்த சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங் எல்லாம் எனக்கு வேண்டாம், எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷன் வேணும், இந்த அப்ளிகேஷன்ல இருந்து எனக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு அவுட்புட் வேணும், அதுக்கு வந்து அதை வந்து டிப்ளாய் பண்றதுக்கு எனக்கு வந்துட்டு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வேணும்னா we can go for platform as a service. அங்க போய் எனக்கு தேவையான பிளாட்ஃபார்ம், அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல போயிட்டு எனக்கு உண்டான அந்த எல்லாமே அது ரெடிமேடா இருக்கும். அந்த ஸ்டேஜ்ல போயிட்டு எனக்கு உண்டான அந்த சர்வீசஸை மட்டும் நான் பண்ணிக்க முடியும். இல்ல அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு வந்து எந்தெந்த மாதிரி ஆன விஷயங்கள் மட்டும் எனக்கு கிளவுட்ல இருந்தா போதும், அது தேவைப்படும் போது நான் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிறேன். எனக்கு வந்துட்டு ஒரு சர்வர் இருக்கு, அந்த வெப் சர்வர் மட்டும் நான் வந்து போஸ்ட் பண்ணிக்கணும். அதுக்கு வந்துட்டு எனக்கு வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் வேணும். என்னால வந்து என்னுடைய ஆபீஸ்ல வந்து அந்த சர்வரை வந்துட்டு வச்சு என்னால மெயின்டைன் பண்றதுக்கோ அதுக்கு காஸ்ட் பண்றதுக்கோ என்னால முடியாது. அப்படிங்கிறப்ப நம்ம வந்து சாஃப்ட்வேர் அஸ் அ சர்வீஸ் அப்படின்னு நம்ம போறப்ப எனக்கு இந்த சாஃப்ட்வேர் வேணும், எனக்கு இந்த சாஃப்ட்வேரை வச்சு இந்த மாதிரி வந்து ஒரு காமர்ஸ் சாஃப்ட்வேரா இருக்கலாம், இல்ல அப்படின்னு சொன்னோம்னா வேற மாதிரி ஒரு மெடிக்கல் சாஃப்ட்வேரா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு டிரான்சாக்ஷன் பேஸ்டு சாஃப்ட்வேரா இருக்கலாம். எனக்கு வந்து நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனி வச்சு நடத்துறேன், எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி காமர்ஸ் நான் பண்ணணும், எனக்கு வந்து கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்துட்டு என்னோட அப்ளிகேஷன் தெரியணும், அவங்க வந்து இந்த சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணி இந்த ஆப்பை யூஸ் பண்ணி என்னுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் அவங்க வந்து பை பண்ணணும், செல் பண்ணணும், ஏதாவது queries, கஸ்டமர் அட்ரஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்குன்னு சொன்னா பண்ணணும் அப்படின்னா we can go for software as a service. அது வந்து each and everything have separated as layers, so we can access whatever we want while we are using the service. That is one of the advantages. And another biggest advantages in these kind of services அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, it is scalable. நாம வந்து we are running a company which is using Amazon
web service, and we are going to decide, okay, we are going to expand the infrastructure of the company. In that case, we don't need to, just like that, we don't need to go for upfront hardware investments. We don't need to go for huge money investments or anything. We can easily able to scale the amount of servers, the amount of storage we need. அது எல்லாத்தையும் நம்மளால வந்து அமேசான்ல நம்மளால எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்க முடியும். இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, நம்ம எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த சர்டன் லிமிட்டுக்கு மட்டும் நம்ம வந்து அமேசானுக்கு பே பண்ணா போகும். தட் இஸ் வாட் தே கால்ட் அஸ் pay as you go pricing, which reduces the capital expenditure. We don't need to invest a huge amount of money for server server maintenance, current, power supply, heat issues. இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து மானிட்டர் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Servers are there, and we are going to give our data, and they will be stored in the cloud servers, and we are able to access the data whenever we want, and they are going to charge us a little bit of amount for that. And the server maintenance, power supply, availability, and the server downtime, ஏதாவது ஆச்சு சொன்னா அந்த connectivity issues எல்லாம் செட்டில் பண்றது, that will be sorted out by the expert team which is carried out by the Amazon. அந்த ஒரு விஷயம் இங்க இருக்கிறதுனால, and they are having multiple global வெவ்வேறு regionsல they are having multiple regions which have multiple availability zone, which ensures the high availability and continuous operations of the server. As we are saying that even for Amazon, Flipkart, each and every second their servers should be in uptime, as each and every time costs them money. So data and validity, they are all very crucial for them. ஒரு பேங்கிங் சர்வீஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு கஸ்டமருடைய டேட்டாங்கிறது வந்துட்டு அது வந்து highly confidential. So it should be secured, at the same time it should be easily accessible. So these kind of high availability, security, elasticity, cost effectivity, and finally scalability, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நமக்கு வந்து cloud computingல இருக்கிறதுனால தான் Amazon Web Service is considered as one of the leading web services in the world for the cloud computing. And இந்த மூணு விஷயங்கள் பத்தி நம்ம ஆல்ரெடி இப்ப பேசிட்டு இருந்தோம். இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் as a service, platform as a service, சாஃப்ட்வேர் as a service அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பார்ப்போம். இப்ப இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் as a service அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து பார்க்கும்போது நமக்கு வந்துட்டு தேவையான ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ், அதோடைய அப்ளிகேஷன்ஸ், அதுல வந்து நம்ம டேட்டா, இது எல்லாத்தையும் நம்ம எப்படி பண்றது, அதுக்கு உண்டான அந்த செக்ஷன்ஸ் லைக் EC2 மூலியமா we can able to launch the instances. What is EC2? That is elastic cloud computing, which enables us the elasticity to increase the number of servers or to decrease the number of servers as per our demand. We can able to configure the servers with whichever the OS we need. We can able to add the disk volumes as per our requirement, and there are a lot of types of volumes. We can use general purpose for general GP2, GP3, இதெல்லாம் வந்து upgraded versions. அதுவே நீங்க வந்துட்டு ஒரு SQL டேட்டாபேஸ் மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்கன்னு சொன்னா நீங்க வந்து ஒரு iOS மாதிரி போகலாம், சரி IOPS 1 மாதிரி போகலாம். அதுவே நீங்க வந்துட்டு ஒரு AI இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நீங்க பில்ட் பண்ணணும்னு நீங்க ஆசைப்படுறீங்க, அதுக்கு உண்டான மாதிரியான ஒரு வால்யூம், ஒரு ஸ்டோரேஜ் வேணும் அப்படின்னீங்கன்னா ஹைலி அட்வான்ஸ்டு IOPS 2 வெர்ஷன்ஸ் நீங்க போகலாம். அதுவே வந்து கோல்டு ஸ்டோரேஜ் ST1 there are a lot of types of volumes are there, and நீங்க அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். அண்ட் இதுல என்னன்னா இதோடைய ஸ்கேலபிலிட்டியும், இதை பண்ற இந்த டிப்ளாய்மெண்ட், இந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன், இந்த ஸ்கேலபிலிட்டி இன்க்ரீசிங் டிக்ரீசிங் இதெல்லாம் ரொம்ப சுலபமா இருக்கிறதுனாலையும் ரொம்ப யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கிறதுனாலையும் இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் as a service is one of the ideal options. And as I said, platform as a service, நம்ம வந்து இதுல வந்து நான் வந்து எனக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வேணும், அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல வந்துட்டு நான் என்னோட அப்ளிகேஷனை நான் டெவலப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், இல்ல டெவலப் பண்ண அப்ளிகேஷன்ஸை ரன் பண்ணி பார்க்கணும். I like to manage my applications and I want to test the created application whether it is running successfully or not. இதெல்லாம் நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சொன்னா we can avail the platform as a services. இதுக்கு வந்துட்டு உதாரணங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வந்துட்டு AWS Lambda, Elastic Beanstalk, AWS Fargate. These are all some of the platforms in which we can able to pay for the service, and we can use this secured and closed platform to test our softwares and able to improvise if there is any bug or error, so that while we are deploying it into the users, it will be very user friendly.
அண்ட் சாஃப்ட்வேர் as a சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம போகிறப்ப வெவ்வேறு விதமான சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமேசான் டைம் இருக்கு, அமேசான் ஒர்க் மெயில் இருக்கு, அமேசான் மார்க்கெட் பிளேஸ் இருக்கு. இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஒவ்வொரு விதமான சர்வீசஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுது. எனக்கு மெயில் வேணும், இல்ல வந்து எனக்கு வந்து ஒரு இதை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும், எனக்கு வந்து ஒரு சேல்ஸ் பண்ணணும், ஒரு இ காமர்ஸ் பண்ணணும், எனக்கு வந்துட்டு ஒரு என்டர்பிரைஸ் ரன் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான இது இருக்கும். நம்ம எல்லாத்துலயும் எக்ஸ்பர்டைஸ்டா இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. என்கிட்ட இந்த ரிசோர்சஸ் எல்லாம் என்கிட்ட இருக்கு, எனக்கு இந்த சர்வீஸ் வேணும், இல்ல எனக்கு இந்த ரிசோர்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறப்ப டெய்லர் மேடா நமக்கு எந்த ரிசோர்ஸ் தேவையோ அதை மட்டும் நம்ம அவைல் பண்ணி இந்த AWS க்ளவுட் சர்வீஸ் மாடல்ஸ்ல நம்மளால யூஸ் பண்ணிக்க முடியுங்கிறது ஒன் ஆஃப் த பிகஸ்ட் அட்வான்டேஜஸ். அண்ட் இதுல வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இதை வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்க்க வேண்டிய அவசியம் ஒண்ணு இருக்கு. எப்படி கம்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுல வந்து SaaS அப்படிங்கறத நம்ம சொன்ன மாதிரி யூஸ் பண்றது, நம்ம அந்த சாஃப்ட்வேர்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கணும். அது வந்து பிளாட்ஃபார்ம்ங்கிறப்ப அதுல வந்து நம்ம வந்து அந்த செக்யூர்ட் என்விரான்மெண்ட்ல நம்மளுடைய கோடிங், நம்மளுடைய சாஃப்ட்வேர் கான்ஃபிகரேஷன்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். அதுவே இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் as a சர்வீஸ்ங்கிற இடத்துல நமக்கு வந்து டோட்டலா நம்மளுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ், OS இது எல்லாமே இருக்கு. இதுல என்னன்னா we can able to focus on coding and configuration as well as we can use the software as well as we can able to manage the OS apps datas ன்னு இது என்ன சொல்றது, ஒன் ஸ்டாப் ஷாப், ஒன் நம்பர்ல இட் ஆல் கம்ஸ் அண்டர் ஒன் நம்பர்ல ஆஃப் AWS சர்வீஸ் மாடல்ஸ். அதுக்கு உண்டான எக்ஸாம்பிள்ஸ் நீங்க வந்துட்டு பிரசன்டேஷன்ல இந்த ஸ்லைட்ல நீங்க பார்க்க முடியும். என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்களை நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் லைக் EC2, S3, Beanstalk, Lambda, ஒர்க்மெயில், இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விதமான சர்வீசஸ்க்கும் ஒவ்வொரு விதமான எக்ஸாம்பிள்ஸ் இங்க இருக்கு. We can able to avail the services as per our requirement. That is one of the high advantages. And அதுக்கு அடுத்ததுன்னு பார்த்தோம்னா இந்த யூஸ் கேசஸ் அண்ட் ரியல் வேர்ல்ட் சினாரியோஸ் பத்தி we will have just a small introduction. இப்போ எனக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் as a சர்வீஸ்ல வந்துட்டு எனக்கு வந்துட்டு என்கிட்ட ஒரு வெப்சைட் இருக்கு, அதை வந்து நான் டிப்ளாய் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி I can able to use EC2 as well as the RDS. ஏன்னா இங்க வந்து நம்ம வந்து இன்ஸ்டன்சஸ் எவ்வளவு வேணா லான்ச் பண்ணிக்கலாம். வெவ்வேறு விதமான OS-க்கான AMI இமேஜஸ் வந்துட்டு அமேசான்ஸ் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. நம்ம ஃப்ரீ டயர்ல யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இனிஷியலா. இஃப் யூ நீட் we can able to pay and we can able to expand our business growth according to our business growth. நம்மளால எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்க முடியும். அண்ட் எலாஸ்டிக் பீன்ஸ்டாக் மாதிரியான பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்ல நம்ம உருவாக்கக்கூடிய சாஃப்ட்வேர்ஸை, அப்ளிகேஷன்ஸை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கறது, கோடிங் அண்ட் கான்ஃபிகரேஷன் பண்றது, டீபக்கிங் பண்றது, இல்ல நம்ம வந்து ஒரு 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 நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா, நம்ம க்ளோஸ்டு என்விரான்மெண்ட்ல வந்துட்டு நம்ம கிரியேட் பண்ணக்கூடிய கார், பைக் அது எல்லாத்தையும் வந்து ஓட விட்டு பிரேக் எல்லாம் ஒர்க் ஆகுதா, டயர்ஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கா நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்பாங்க க்ளோஸ்டு ரோட் சர்க்கியூட்ஸ்ல எல்லா கம்பெனிஸும். அதுக்கப்புறமா தான் ரியல் வேர்ல்ட்ல ஆன் ரோட்ல அதை கொண்டு வருவாங்க. அது மாதிரி இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த பிளாட்ஃபார்மை யூஸ் பண்ணி நம்ம கிரியேட் பண்ண சாஃப்ட்வேர் எந்த அளவுக்கு ரியல் வேர்ல்டுல வந்துட்டு எஃபெக்டிவா இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம செக் பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த எலாஸ்டிக் பீன்ஸ்டாக் மாதிரியான விஷயங்களை நம்மளால யூஸ் பண்ணுவோம். சாஃப்ட்வேர் as a சர்வீஸ்னு வரப்ப என்கிட்ட வந்து ஒரு கம்பெனி இருக்கு, எனக்கு வந்து சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் இருக்கு, நான் வந்து இந்த சேல்ஸுக்கு உண்டான எல்லா டேட்டா பேஸ் அண்ட் எல்லா ஆப்ரேஷன்ஸையும் என்னால பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னோம். அப்ப என்னால AWS ஒர்க் டாக்ஸரை வந்து சூஸ் பண்ணிக்க முடியும். so that I can able to create all the data analytics with data analytics. எனக்கு தேவையான டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் அண்ட் அதோடைய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இது எல்லாத்தையும் இதை வச்சுட்டு ஈஸியா என்னால கிரியேட் பண்ணிக்க முடியும். இந்த சாஃப்ட்வேரை நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எனக்கு என்கிட்ட ஒரு விஷயம் இருக்கு, அந்த டேட்டாஸ் இருக்கு, அது இந்த மாதிரிலாம் எனக்கு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலாவும் அனாலிட்டிக்கலாவும் எனக்கு யூஸ் பண்ணணும். அதுக்கு எனக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் வேணும், SAS நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். அதே டயத்துல ஹைபிரிட் கிளவுட் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஆன் சைட் அஸ் வெல் அஸ் ஆஃப் சைட் இருக்கிறதுனால இது ஹைபிரிட் கிளவுட் சொல்லுவோம். இன் கேஸ் ஆஃப் எனி டிசாஸ்டர் ரெக்கவரி இதை வந்து எல்லா பேங்க்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க. இப்ப நம்ம ரீசெண்டா கூட பார்த்தோம், உத்தரகாண்ட்ல வந்துட்டு ஒரு ஹெவி ஃபிளட்ல வந்துட்டு ஒரு ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு நேம் த பிரான்ச், ஒரு பப்ளிக் செக்டர் யூனியன் பேங்க் உடைய ஒரு டோட்டல் பிரான்ச்சை இடிஞ்சு தரமட்டமா விழுந்துடுச்சு. ஸோ அதுல இருக்கக்கூடிய கஸ்டமர்ஸ், அதோடைய டேட்டா, அந்த அதுல இருக்கக்கூடிய லோன்ஸ் அண்ட் எவ்ரிதிங், அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே சர்வர்ஸ்ல இருந்திருக்கும். இப்ப அவங்க கிட்ட நம்ம வந்து ஒரு ஹைபிரிட் கிளவுட்ல ஒரு ஆன்லைன் சர்வீஸ் அவங்க வச்சிருக்காங்கன்னு சொன்னா அவங்க அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை ரீபில்ட் பண்ணி அந்த பிரான்ச்சை ரீபில்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் they can able to retrieve all the data which they had from the hybrid cloud. நமக்கு ரியல் வேர்ல்டுல நம்மளுடைய டேட்டா சென்டர்ஸ் இருக்கு, வெவ்வேறு இடங்கள்ல இருக்கு. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கேனரா பேங்க்னு சொல்றோம். கேனரா அப்படிங்கிறது எப்படி நம்ம தமிழ்நாட்டுல வந்து கொங்கு மண்டலம்னு சொல்ற மாதிரி கேனரா அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா
அது சவுத் இந்தியால கர்நாடகால கேனராங்கிறது ஒரு 8 டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரீஜன். நீங்க அந்த கேனரால மட்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் 7 to 8 பேங்க்ஸ், மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் பேங்க்ஸ் ஆஃப் இந்தியா, அதோடைய ஹெட் குவார்டர்ஸ் எல்லாம் அங்கதான் இருக்கு. சப்போஸ் அங்க வந்து ஒரு எர்த்குவேக் ஹிட் ஆகுது, இல்ல அங்க வந்துட்டு ஒரு நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் ஏதோ ஒன்று நடக்குது, இல்ல ஏதோ சம் சைபர் அட்டாக் நடக்குதுன்னா கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க, இந்த என்டையர் சர்வர்ஸ் வில் பி டவுன் அப்படிங்கிறப்ப இட் வில் ஈவன் கொலாப்ஸ் த டோட்டல் எக்கானமி அண்ட் பேங்கிங் செக்டர். அதுவே வந்து அந்த இடத்துல வந்து நம்மளால அதை ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. பட் என்கிட்ட ஹைபிரிட் கிளவுட்ல என்னால அதே டேட்டா சென்டர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை நான் வந்து கிளவுட்ல நான் சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னா, ஒரு அவைலபிலிட்டி ஜோன்ல இருந்து என்னால எடுக்க முடியலன்னா கூட, ஈவன் இன் கிளவுட் ஒரு அவைலபிலிட்டி ஜோன்ல இருந்து என்னால எடுக்க முடியலன்னா கூட இன்னொரு அவைலபிலிட்டி ஜோன்ல இருந்து அந்த டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ண முடியுங்கிறப்ப நம்மளால அன்இன்டரப்டட் சர்வீசஸ், நாட் ஓன்லி இன் பேங்கிங் செக்டர், இ காமர்ஸ், டிரான்சாக்ஷன், எனி கைண்ட் ஆஃப் சர்வீஸ் நம்மளால இந்த அன்இன்டரப்டட் சர்வீஸை கொடுக்க முடியும். அதுக்கு உண்டான வால்யூம்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி GP2, GP3, IOPS, நம்ம ஏஐ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்றோமா, இல்ல வந்து நம்ம இ காமர்ஸ் யூஸ் பண்றோமா, ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கு ஏத்த மாதிரியான வால்யூம்ஸ், அந்த வால்யூம்ஸ்க்கு உண்டான ஸ்பீடு, அதாவது இன்புட் அவுட்புட் பெர் செகண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ், அதுக்கு உண்டான ஸ்டாண்டர்டு, அப் டைம், அவைலபிலிட்டின்னு ஒவ்வொரு விஷயத்திலயும் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா லேயரா வந்துட்டு நமக்கு வந்து இதை பிரிச்சு வச்சிருக்கிறதுனால இட் இஸ் வெரி ஈஸி அண்ட் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி அண்ட் வி கேன் ஏபிள் டு கிவ் த ஆக்சசிபிலிட்டி டு த யூசர்ஸ் அஸ் வெல். ஸோ நமக்கு பிசினஸ்ல வந்துட்டு எந்த விதமான லாஸும் இல்லாம நம்ம இன்ஷூர் பண்ணி டேட்டா லாஸோ மணி லாஸோ இல்லாம நம்ம பிசினஸ் ரன் பண்றதுக்கு இந்த ரியல் வேர்ல்டு சினாரியோஸ்ல இந்த IAS, PAS, SAS அண்ட் ஹைபிரிட் கிளவுட் மாடல்ஸ் நம்ம ரொம்ப வந்துட்டு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. அண்ட் இப்போ இதுக்கு உண்டான எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பார்ப்போம். இப்ப நம்ம வந்து சாஃப்ட்வேர்னு ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம். கூகுள் ஒர்க் ஸ்பேஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒன் நம்பர்ல, அந்த ஒரு அம்பர்லாக்குள்ளேயே நமக்கு மெயில் இருக்கு, டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கு, ஸ்டோரேஜ் பண்ணிக்கிறதுக்கு டிரைவ் இருக்கு. அதுவே MS 365 எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த MS 365 அந்த ஒரு அப்ளிகேஷனுக்குள்ளேயே வந்து பார்த்தோம்னா எனக்கு MS வேர்ட் இருக்கு, டைப் பண்ணிக்கணுமா பண்ணிக்கலாம். இப்ப நான் பிரசன்டேஷன் பண்ணணுமா, ஒரு பவர் பாயிண்ட் கிரியேட் பண்ணணுமா, பவர் பாயிண்ட் இருக்கு. ஜூம், சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ், இப்ப நெட்ஃபிளிக்ஸ் நம்ம சொல்றோம். நெட்ஃபிளிக்ஸ்ங்கிறது டெஃபினெட்லி ஈச் அண்ட் எவ்ரி செகண்ட் இஸ் மணி. உங்களுக்கு வந்துட்டு நீங்க வந்து டேட்டா டவுன் டைம் ஆகுதுன்னு சொன்னா நீங்க நெட்ஃபிளிக்ஸ் அன்சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு நீங்க வந்துட்டு வேற ஏதாவது ஒரு ஆன்லைன் ஸ்ட்ரீமிங் பிளாட்ஃபார்முக்கு நீங்க போயிடுவீங்க. அப்படிங்கிறப்ப இந்த சாஃப்ட்வேர் சர்வீஸ்ங்கிறது ஜஸ்ட் நம்ம இந்த சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்றது மூலமா நம்மளால ஸ்ட்ரீமிங் பண்ணிக்க முடியும். எவ்வளவு அட்வான்டேஜஸ்ன்னு நினைச்சு பாருங்க. தீஸ் ஆர் ஆல் சம் ஆஃப் த அட்வான்டேஜஸ். இந்த அசானா, ட்ரெல்லோ, இதுல எஸ்பெஷலி இந்த அசானோ, ட்ரெல்லோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு க்ளோஸ்டு என்விரான்மெண்ட்ல நம்மளுடைய டீம் ஒர்க் பண்றதுக்கு, நம்மளுடைய டேட்டா ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு, டேட்டா ஆக்சசிபிலிட்டி, அதுக்கு உண்டான பெர்மிஷன்ஸ், ஒரு டீம் லீடர் அவருக்கு கீழே ஒரு 5 பேர் ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்றாங்கன்னு சொன்னாங்க, அந்த ப்ராஜெக்டை வந்து நடத்துறதுக்கு, டேட்டாஸை ஷேர் பண்றதுக்கு, ஒவ்வொருத்தருடைய ஒர்க்ஸை இண்டிவிஜுவலா ட்ராக் பண்றதுக்கு, யார் என்ன மாதிரியான டாக்குமெண்ட்ஸை வந்துட்டு ஆக்சஸ் பண்ணலாம், யாருக்கு என்ன பெர்மிஷன், காமனா ஒரு டாக்குமெண்ட்டை ஷேர் பண்ணா அதை எல்லாரும் பாக்குற மாதிரி, இல்ல இவங்க மட்டும் தான் பார்க்கணும்னு அதை வந்து மாடிஃபை பண்றதுக்கான பெர்மிஷன்ஸ், ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நம்மளால இந்த ட்ரெல்லோ, அசனா மாதிரியான ஆப்ஸ் எல்லாம் பண்ண முடியும். ஷாப்பிஃபைங்கிறதோ இதெல்லாம், ஷாப்பிஃபைங்கிறது ஒரு இ காமர்ஸ் உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ இ காமர்ஸ் கூட பண்ண முடியும். தீஸ் ஆர் ஆல் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் த சாஃப்ட்வேர் வி கேன் யூஸ் வித் தி SAS. as well as இதுல நீங்க வந்து யூஸ் கேசஸ் அண்ட் யார் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாங்கிறதுக்கான அட்வான்டேஜஸ் இங்க நீங்க பார்க்க முடியும். நம்ம வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல ஆரம்பிச்சு, பிசினஸ் மேன்ஸ்ல ஆரம்பிச்சு, ஃப்ரீலான்சர்ஸா வந்துட்டு ஒர்க் பண்றவங்கல இருந்து என்டர்பிரைசஸ், ஸ்கூல்ஸ், and each and everyone. Suppose if you are having an online streaming platform like Netflix அப்படின்னு சொன்னா, that can be used by the individuals in across the globe. நான் இங்க இருக்கேன், திருச்சியில இருக்கேன், நானும் யூஸ் பண்ண முடியும். இப்ப வந்து இன்னொருத்தர் வந்து அனிருத் வந்து ஆந்திரால இருக்காங்கன்னு சொன்னா ஆந்திரால இருந்து யூஸ் பண்ண முடியும். அக்ராஸ் த குளோப், நாட் ஈவன் ஸ்டேட், அக்ராஸ் த குளோப் நீங்க எங்க இருந்து வேணாலும் இந்த ஆன்லைன் ஸ்ட்ரீமிங் பிளாட்ஃபார்ம் என்னால ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும். அப்படிங்கிறப்ப இந்த டேட்டா டிடெண்டன்சி hits the sky height. லைக் உங்களால வந்து எந்த இடத்துலயும் நீங்க ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் நீங்க போகும்போதும் நீங்க உங்களோட ஒரு எக்ஸாம்பிள் சிம்பிளா சொல்லணும்னா, ஒரு பென்ட்ரைவ் இருக்கு, அந்த பென்ட்ரைவ்ல உங்கள்கிட்ட ஒரு டாக்குமெண்ட் இருக்கு, அதை நீங்க வந்து உங்க லேப்டாப்ல போட்டு அந்த டாக்குமெண்ட் எடுத்துட்டு இருக்கீங்க. அட் த சேம் டைம் அதே பென்ட்ரைவ் உங்க ஃப்ரெண்டு கேட்கிறாரு, ஒரு மூவி டவுன்லோட் பண்ணி அதை பார்க்கணும், டிவில போட்டு பார்க்கணும்னு நினைக்கிறாருன்னா இந்த பென்ட்ரைவை கழட்டி அங்க கொண்டு போய் மாட்டோம். இல்ல அப்படின்னு சொன்னா ஒவ்வொரு தடவையும் இங்கேருந்து காப்பி பண்ணி அங்கேருந்து கொண்டு போகணும். அதுவே நம்ம காமனா ஒரு கிளவுட் சர்வர் கொண்டு வந்து நம்ம வீட்டுல வந்துட்டு நெட்வொர்க்கிங் பண்ணி அந்த காமன் கிளவுட்ல நம்மளுடைய எல்லா டேட்டாஸையும் நம்ம போட்டு வச்சுட்டா, ஒரே சமயத்துல அந்த டேட்டால இருந்து என்னால லேப்டாப்ல என்னுடைய ஃபைலையே ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும். அதே டயத்துல என் ஃப்ரெண்டால மூவியை வந்துட்டு டிவில போட்டும் பாத்துக்க முடியும்.
நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்க தேவையில்ல, ஒரு பென்ட்ரைவ் இருந்து கழட்டி ஒரு பென்ட்ரைவ் அங்க போட்டு மறுபடியும் கழட்டி இப்படி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இது ஒரு சிம்பிளான ஒரு இல்லுஸ்ட்ரேஷன் நினைக்கிறேன். ஸோ ஒன் ஸ்டாப் ஷாப், ஒரு இடத்துல ஒரு அம்பர்லால எல்லாமே இருக்கும். அந்த இடத்துல இருந்து எந்த டிவைஸ் மூலியமா யார் வேணாலும் ப்ராப்பர் பர்மிஷன்ஸோட செக்யூர்டா அந்த ஆக்சஸை ரிட்ரீவ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். இதுல இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, ஒரு பென்ட்ரைவ் டேமேஜ் ஆச்சுன்னா உள்ள இருக்க டேட்டாஸ் ஆல்மோஸ்ட் லாஸ்ட் ஆன மாதிரி தான். பட் இங்க இருக்கக்கூடிய கிளவுட் சர்வீஸ்ல உங்களுக்கு அவைலபிலிட்டி ஜோன்ஸ் இருக்கு. நமக்கு தேவைப்பட்ட ஸ்னாப்ஷாட்ஸ் மூலியமா நம்மளால நம்மளுடைய டேட்டாவை வந்து சேவ் பண்ணி வெவ்வேறு அவைலபிலிட்டி ஜோன்ஸ்ல அதே ஸ்னாப்ஷாட்டை வந்து காப்பி பண்ணி இன்னொரு ரீஜன்ல சேவ் பண்ணி அதை வால்யூமா கன்வெர்ட் பண்ணி நம்மளால வெவ்வேறு ரீஜன்ஸ்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம டேட்டாவை பேக்கப் எடுத்து வச்சுக்க முடியுங்கிறதுனால நம்முடைய டேட்டா வந்துட்டு லாஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு 99.99% இல்லைங்கிறது ஒன் ஆஃப் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் திஸ் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் டெக்னாலஜி. அண்ட் இதெல்லாம் நான் யூஸ் பண்ண சம் ரெஃபரன்சஸ், இது இல்லாம யூடியூப்ல சில வீடியோஸ் பார்த்தேன், IntelliPath அண்ட் ஃபியூ ஆஃப் த திங்ஸ் அதெல்லாமும் பார்த்தேன். அண்ட் இதுல வந்து நான் சொல்ல விட்டு போனது ஒண்ணு இருக்கு. பப்ளிக் கிளவுட் அண்ட் பிரைவேட் கிளவுட் பத்தி நான் கொஞ்சம் சொல்ல விட்டுட்டேன். பப்ளிக் கிளவுட்னா என்ன அப்படின்னு பாக்குறப்ப இது வந்து மோஸ்ட் காமன் மாடல். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இஸ் ஷேர்ட் அண்ட் ஓன்டு பை கிளவுட் பிரைவேட் கிளவுட் ஃபர்ஸ்ட்ல சொல்றேன். பப்ளிக் கிளவுட் அப்படிங்கிறது என்ன சொன்னா, பப்ளிக் கிளவுட் இஸ் லைக் காமன் மாடல். இதுல வந்து கிளவுட் ப்ரொவைடர்ஸ் லைக் அமேசான் வெப் சர்வீஸ், மைக்ரோசாஃப்ட் அஷூர் இந்த மாதிரியான சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் வந்துட்டு உங்களோட டேட்டாஸை வந்து வச்சிருப்பாங்க. யூ கேன் பே ஃபார் வாட் எவர் த சர்வீசஸ் யூஸ். அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா EC2 இன்ஸ்டன்சஸ் வந்து நம்ம வந்துட்டு பப்ளிக்ல ஹோஸ்ட் பண்ண முடியுங்கிறத நம்ம ஒரு உதாரணமா சொல்லலாம். அதை தாண்டி பிரைவேட் கிளவுட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, ஒரு பிரைவேட் கிளவுட் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு டெடிகேட்டட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். அது வந்து ஆன் பிரமிசஸ்ல ஒரு கம்பெனி, இப்போ வந்து ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேங்க் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அந்த பேங்க் வந்து அவங்களுடைய கிளவுட் இண்டிவிஜுவல் கிளவுட்ல அவங்களோட டேட்டாஸை மட்டும் வச்சிருக்காங்க. தேர்ட் பார்ட்டியால அந்த என்ன சொல்றது அதை வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. இந்த AWS அவுட் போஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள்னு சொல்லலாம். இது மூலியமா நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னு சொன்னாலும் லோக்கலா நம்மளுடைய டேட்டா சென்டர்ல வந்துட்டு என்ன பண்ண முடியும்னா AWS சர்வீசஸ் ரன் பண்ணிக்க முடியும். இது வந்து பேங்கிங்ல வந்து இது இது நமக்கு தேவை அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஒரு ஒரு கஸ்டமர் இருக்காங்க, அவங்களுடைய ஃபினான்சியல் டீடைல்ஸ் அதெல்லாம் வந்து வெளியே வந்து ஹைலி கான்பிடென்ஷியல். சப்போஸ் இந்த மாதிரி ஒரு பிரைவேட் கிளவுட் இல்ல, இது பப்ளிக்கா இருக்கு, யார் வேணா ஆக்சஸ் பண்ண முடியுங்கிற ஒரு நிலைமை வந்ததுன்னு சொன்னா இது மூலியமா தேர் பிரைவசி ஆஸ் வெல் அஸ் தேர் ஃபினான்ஸ், அவங்களுடைய மணி, அதனால எவ்ரிதிங் வில் பி அண்டர் ஹை ரிஸ்க். சைபர் அட்டாக்ஸ் நடக்கலாம், அவங்களுக்கு த்ரெட்ஸ் வரலாம். So some things has to be highly confidential. Some data are highly confidential. In the private cloud, especially banking systems, strict data control இருக்கக்கூடிய பேங்கிங் சிஸ்டம்ஸ்க்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரியான பிரைவேட் கிளவுட் மாடல்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப வந்துட்டு உதவியா இருக்கும். அப்ப ஹைபிரிட் கண்ட்ரோல் மாடல் யாருக்கு வந்து உதவியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா, இட் இஸ் அ பிளெண்ட் ஆஃப் பப்ளிக் as well as the private environment. உங்களுக்கு வந்து ஒரு பிசினஸ் நீங்க நடத்துறீங்க, யூ வாண்ட் சம் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி இன் தட் பிசினஸஸ். அப்ப வந்து நீங்க வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னு சொன்னா இந்த ஹைபிரிட் கிளவுட் வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணணும். உங்களுக்கு வந்து இப்ப AWS ஸ்டோரேஜ் கேட்வே இருக்கு, அது மூலியமா நீங்க என்ன பண்ண முடியும்னு சொன்னா ஆன் பிரமிசஸ் ஸ்டோரேஜ் வித் Amazon AWS நீங்க கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். இதோடைய பிக்கஸ்ட் அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, நீங்க கிளவுட் மைக்ரேஷன், டேட்டா மைக்ரேஷன் வந்து ரொம்ப ஈஸியா நீங்க பண்ணிக்க முடியும். அட் த சேம் டைம் நான் சொன்ன மாதிரி இன் கேஸ் ஆஃப் எனி நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸ் ஆர் என்ன ஏதாவது சைபர் த்ரெட் இல்ல வந்து அந்த இடத்துல வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு இன்டர்நெட்டே வந்து இல்ல, சம்திங் ஹேப்பன்ட், அப்ப உங்களால வந்து இந்த டிசாஸ்டர் ரெக்கவரி மூலியமா இந்த டேட்டா ரிட்ரீவ் பண்றதுங்கிறது இந்த ஹைபிரிட் கிளவுட் மாடல்ல உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு அட்வான்டேஜா. ஸோ அக்கார்டிங் டு அவர் நீட் நம்ம பப்ளிக், பிரைவேட் அண்ட் ஹைபிரிட் கிளவுட் ஆப்ஷன்ஸ்ல உங்களுக்கு எது வேணுமோ நீங்க அதை யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். அண்ட் இன்னொன்று கம்யூனிட்டி கிளவுட் பத்தி நான் சொல்லியா. கம்யூனிட்டி கிளவுட் அப்படிங்கிறது நம்ம பெரும்பாலும் நம்ம யூஸ் பண்றது இல்ல, பட் இருந்தாலும் இது வந்து மல்டிபிள் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்காங்க. ஒரு ஐடினா ஐடி கம்யூனிட்டி இருக்கும், பேங்கிங்னா பேங்கிங் கம்யூனிட்டி இருக்கும். ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா இப்போ வந்து ஒரு பேங்க் இருக்கு, அந்த பேங்க் வந்து ஈச் அண்ட் டே டு டே டிரான்சாக்சன்ஸ்ல ஒரு 10 கோடியில இருந்து ஒரு 100 கோடி ரூபாய் வரைக்கும் அவங்க வந்து கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. பட் அது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு பிரான்ச்சா இருக்கு, அங்க அவ்வளவு பெரிய ஒரு அமௌண்ட்டை வைக்க முடியாதுன்னு சொன்னா யூஸ்வலா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதே சிட்டில இருக்கக்கூடிய பிக்கஸ்ட் பேங்க் எதுவோ இல்ல ரிசர்வ் பேங்க் ஆத்தரைஸ் பண்ண பேங்க் எதுவோ அந்த பேங்க்ல அவங்களுக்குன்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய சேஃப் வால்ட்ல இந்த பேங்க்குன்னு தனியா ஒரு ரூம் கிரியேட் பண்ணி அந்த ரூம்ல கொண்டு போய் இந்த கேஷை வச்சிருவாங்க. ஏன்னு சொன்னா ஒரு பிரான்ச்ல அதை வைக்கிறப்ப ஈஸியா அந்த பணத்தை வந்து திருடிட முடியும், இல்ல தெஃப்ட் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். அதுவே அந்த மாதிரியான ஹைலி கன்ஃபிஸ்டிகேட்டட் ஒரு
மிகப்பெரிய ஒரு சேஃப்டி வால்ட்ல இந்த பேங்க்குன்னு இருக்கக்கூடிய பர்டிகுலர் ரூம்ல இருக்கக்கூடிய சேஃப்டி வால்ட்ல அந்த பணத்தை கொண்டு போய் வச்சுட்டு தேவைப்படும் போது அதை யூஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு இந்த சின்ன பேங்க் அந்த பெரிய பேங்க்குக்கு ஒரு சார்ஜ் கொடுத்துருவாங்க. இதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம், இது ஒரு கம்யூனிட்டி கிளவுட். இந்த கம்யூனிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பேங்கிங்ல எனக்கு இந்த சர்வீஸை நீங்க கொடுத்துருங்க, அதுக்கு நீங்க இது பண்ணுங்க, எல்லாரும் யுனைடடா இருக்காங்க. அதே மாதிரியே நம்ம வந்து மல்டிபிள் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஐடில இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு கம்யூனிட்டி ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அந்த கம்யூனிட்டில வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் அதர் யூட்டிலிட்டிஸ் வந்து அவங்க ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதை வந்து நம்ம கம்யூனிட்டி கிளவுட்னு சொல்லுவோம். இதுக்கு வந்து ஒரு உதாரணம் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னா திங்க் யூனிவர்சிட்டிஸ், ஹெல்த் கேர் கன்சார்டியம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கம்யூனிட்டியா இருப்பாங்க. இந்த இடத்துல பிளட் இல்லைன்னு சொன்னா இங்க இருந்து வாங்குறதாகட்டும், இவங்க கிட்ட இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு, இவங்களுக்கு இது தேவையாகட்டும், ஒரு கம்யூனிட்டியில ஒரு காமன் மெசேஜா போட்டு இந்த ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மியூச்சுவல் ஷேரிங்ல ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல பண்ணிக்குவாங்க. தீஸ் திங்ஸ் ஆர் வெரி குட் ஃபார் கம்யூனிட்டி கிளவுடிங்கிறது. என்ன சொல்றது, ஒரு ஹைபிரிட் கிளவுட், ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ஃபீல்ட் ஆஃப் பீப்புள் அவங்க ஒன்னா சேர்ந்து டேட்டாஸை ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கும் சர்வீஸ் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கும் இந்த கம்யூனிட்டி கிளவுட் இட் இஸ் ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல். அண்ட் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் வெரி க்ரூஷியல் ஃபார் த அப்கமிங் cloud technology. These things are very crucial as we are going to develop the business each and every day, and the social ramifications and the technology is getting sky heighted. So we need to build the infrastructure which is more secured as well as it should be easily accessible. I think in the cloud computing நம்ம உதவியா இருக்கும். அண்ட் சொல்ல தேவையில்லை, உங்களுக்கே தெரியும், நம்ம வெப் ஹோஸ்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம வந்து EC2+RDS நம்மளால யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். பிளாட்ஃபார்ம் பிசினஸ் சர்வீஸ்ல வந்துட்டு நம்மளால வந்துட்டு ரேபிட் ஆப் டெவலப்மெண்ட் பண்ண முடியும், லேப்டாப் மாதிரியான டூல்ஸை யூஸ் பண்ணி. அதே மாதிரி ஒர்க் மெயில் ஷைன் அதெல்லாம் நானே சொன்னேன், இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிளே கொடுத்தேன், இந்த இடத்துல உங்களுக்கு இருக்கு. இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் எல்லாமே தனித்தனி பிரான்ச்சாகவும் தனித்தனி லேயர்ஸாகவும் செக்ரிகேட்டடா இருக்கிறதுனால இட் இஸ் ஈஸி ஃபார் யூசர் டு ஆக்சஸ் வாட் தே நீட் அண்ட் தே டோன்ட் நீட் டு பர்ச்சேஸ் த என்டையர் திங். நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஆரம்பத்திலே சொன்ன மாதிரி அந்த ரெஸ்டாரண்ட் எக்ஸாம்பிள் தான். எனக்கு வந்துட்டு என்கிட்ட வந்து ஒரு 100 பேர் எனக்கு வேலை செய்யறதுக்கு இருக்காங்க, செஃப்ஸ் இருக்காங்க, they will cook very well. என்கிட்ட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு. எனக்கு வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் எனக்கு வந்துட்டு குக் பண்றதுக்கான ரா மெட்டீரியல்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ் அது மட்டும் எனக்கு சப்ளை பண்ணா போதும்னா நம்ம என்டையர் ரெஸ்டாரண்டே விலைக்கு வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நமக்கு தேவையான அந்த சர்வீஸை மட்டும் நம்ம அவைல் பண்ணிட்டு போய்க்கலாம். எனக்கு இதுவே எனக்கு ரா மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் கஸ்டமர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க, எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல இடத்துல ஒரு ஹோட்டல் கட்டி தரணும், எனக்கு ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வேணும்னா IAS மாதிரி அதை நான் சொல்ல இந்த ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் சிம்பிளா எதுக்கு சொன்னேன்னா எனக்கு எது தேவையோ அதை மட்டும் நான் யூஸ் பண்ணிக்கணும். நாளைக்கே என்னுடைய பிசினஸ் வந்து ஃபியூச்சர்ல வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆச்சுன்னு சொன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி இது ஸ்கேலபிளாவும் இருக்கணும். என்னால ஒரு 4 சிஸ்டம் 4 இன்ஸ்டன்ஸ் ஜாஸ்தி பண்ண முடியும், 4 இன்ஸ்டன்ஸை கம்மி பண்ண முடியும். அதுக்கு உண்டான பேமெண்ட்டை மட்டும் நான் கொடுத்தா போதும்ன்றப்ப ரொம்ப காஸ்ட் எஃபெக்டிவா இருக்கும். இது என்விரான்மெண்டல் ஃப்ரெண்ட்லியும் கூட. ஏன்னா ஒவ்வொரு இடத்துலயும் நீங்க பிசிக்கல் சர்வர்ஸ் வச்சு நீங்க மெயின்டைன் பண்ணிக்கன்னா அதுல இருந்து உங்களுக்கு ஹை பவர் சப்ளை கொடுத்தாகணும், அதை வந்து மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணி ஆகணும். அதையும் தாண்டி ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட், அது என்விரான்மெண்ட் இட் இஸ் நாட் ஃப்ரெண்ட்லி. அதுவே நீங்க வந்து இந்த கிளவுட்ல இந்த சர்வர்ஸ் இந்த மாதிரி உங்களால இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி இந்த டிப்ளாய்மெண்ட் மெத்தட்ஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணும்போது நீங்க வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலயும் நீங்க போய் நீங்க டிப்ளாய்மெண்ட் பண்ண தேவையில்லை, மெயின்டெனன்ஸ் நீங்க பண்ண தேவையில்லை. மெயின்டெனன்ஸுக்கும் ஒரு எக்ஸ்பர்ட் டீம் அமேசான் ஆகட்டும் அஷூர் ஆகட்டும் எல்லாரும் வச்சிருக்காங்க, அவங்க அந்த மெயின்டெனன்ஸ் பாத்துக்கிறாங்க. ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் இஸ் கேரிட் அவுட் பை த எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஆஃப் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஃபீல்ட். அப்படிங்கிறப்ப we can able to run the business even more smooth and fast. That will make you more profitable. That is one of the advantages of these models. And இது இல்லாம நான் இதை சம்மரைஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். இதை சம்மரைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்ப கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் அப்படிங்கிறது ஓவராலா நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம்னு சொன்னா எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு இது ஸ்கேலபிளா இருக்கு, எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு இது ஆக்சஸபிளா இருக்கு, எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியா, காஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்லியா, பவர் சேவ் பண்ற, மணியை சேவ் பண்ற, எந்த அளவுக்கு இது வந்து ஒரு குரூஷியலான ஒரு கிளவுட் டெக்னாலஜியா இருக்கு. To be honest, like or 7 years munnadi, if you are going back 7 years before, the total investment or the total business value volume of cloud computing is around $7 billion US dollars. It was like 2016 or 17. Now it has converted into 389 billion American dollars. எவ்வளவு பெரிய ஒரு வளர்ச்சி வந்திருக்குன்னு பாருங்க. இட் இஸ் கோயிங் டு ஈவன் கெட்டிங் மோர். இதனால மோர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், இதனால வந்துட்டு மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் சேவ் பண்ண முடியுது, வெவ்வேறு விஷயங்கள் பண்ண முடியுது. இந்த மாதிரியான விஷயங்களாலதான் வந்து கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் அப்படிங்கிறது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் கிளவுட் டிப்ளாய்மெண்ட் மாடல்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ தட்ஸ் த video guys, and I am going to summarize, and these are all the references I took for this video, and that's it.